मैं हाँ दलेल भमरा तुहाडा दोस्त ते होस्ट और सारे कांसी टीवी देखने वालियां नूं मेरे वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरुदेव, सलाम, आदाब, नमस्कार, जाम्बो एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। हर सोमवार की तरह अज भी मैं तुहाडे वास्ते सुनहरी यादां दा प्रोग्राम लैके कांसी टीवी ते तुहाडी सेवा विच हाज़र होया हाँ। और पहला तो मेरे वालों सारे कांसी टीवी देखने वालियां नूं जो भी साडा प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हां सारियां नूं अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं परमात्मा अगे अरदास करदा हाँ कि जो नवा साल चढ़िया है सारिਆਂ ਲਈ खुशियां लैके आवे, सारिਆਂ ਨੂੰ तंदुरुस्ती बख्शे। और पिछला साल तो काफ़ी इस तरह करोना वायरस के चक्कर दे विच बहुत हालात खराब सन, पर हुण भी हालात इदां ही आ क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन है यूके टीयर 4 दे विच। पर हौली हौली परमात्मा करे कि ये जो पैंडैमिक कोरोना वायरस कोविड-19 है ये दा पिछा इत्थों किसी न किस तरह छुट जाए तो ठीक है। तो हाँ जी, जदों पहला हुण मैं देखदा चल जाना पिछे वापस इंडिया नूं चल जाना मैं अपनी सुनहरी यादां दस्सण लई। ओहो ही इन्हां दिनां दे विच जदों खूह खा वगदे हुंदे आ ते कुत्ते की आवाज़ सवेर नूं तड़के आउणी शुरू लग जाती है, टिक टिक। और खूह जिहड़ा हैगा टिंडां दा पानी पारछे दे विच पैंदा है तो उसकी आवाज़ भी कई बारी घरां तक पहुँचती है तो पहुँचती हुंदी सी। हुण तां नहीं हैगा, हुण मेरे ख्याल सारिਆਂ ने मूव करके ट्यूबल वगैरह लगा लए हैं। और अजकल तो वह बलदां दी टल्लियां की आवाज़ भी नहीं सुनती, किते तुसीं पिंड सुत्ते हो तो बड़ा क्वाइट हुंदा। हाँ, होर मोटरसाइकिलों की जां होर गड्डियां कारां की आवाज़ उन्हां दी बजाय सुन लग पैंदी है हुण। तो ये कुछ ना कुछ जदों भी बैठे होइए किते ध्यान पिछे नूं चल जाए तो वो पुरानियां यादां वो काफ़ी चेते आ जांदियां। और मैं अपने वड्डे भाई साहब केवल सिंह होना दे नाल एक दो दिन होए गल कर रहा सीगा क्योंकि वो न्यू ईयर्स वाले दिन फ़ोन आया सीगा, कीता भी सीगा उन्होंने। और वो भी कुछ दस रहे सीगे कि जो पुराने समा सीगा वो एक तरह के ड्रीम के नाल ही वो इदां ही लगती भी जिद्दां हाले कल परसों दी गल्लां, पर इन्ने 40-50 साल हो गए हैं तो वो टाइम जिन्ना भी हैगा एक ड्रीम की तरह लंघ गया, एक सुपने की तरह लंघ गया। तो ये तुहाडे सारिਆਂ कोल एक बड़ा भरपूर खजाना हैगा सुनहरी यादां दा, गोल्डन मैमोरीज़ का। तो इनू तुसी थोड़ा जिहा ना रिलीज़ करो फोन ते आके 01215024304 सारे दर्शकों के नाल अपनियां जो पुरानियां यादां हैं सुनहरी यादां हैं वो साझियां करो। कई यादां तो बड़ियां मिठियां होंदियां हैं, बड़ियां अच्छियां होंदियां हैं, कई विच यादां थोड़ियां बहुतियां क्योंकि मिठे दे नाल लूण लाण भी सारा कुछ हुंदा ही आ, ते कई इदां दियां थोड़ियां बहुतियां सैड भी होंदियां हैं। तो पर जदों ओवरऑल देखा जाए कि जो पुराने टाइम होंदे सीगे बड़े अच्छे होंदे सीगे। और मैनू तो फिर वो याद आ जाता कि 2 साल मैं जाता रहा पढ़न शहर के विच, तो स्कूले जो जाना तो राह दे विच किसी वेले इन्हां दिनां दे विच छुट्टियां तो बाद दे विच जदों नवें साल दियां हो सकदियां सी ते उदों जाना तो वो जिहड़ी फ्रॉस्ट जिहनूं कहिंदे आ ओह इत्थे भरवटियां ते साइकिल चलाउंदियां ते जम जांदी हुंदी सीगी। ते किस वेले जो खेस लिया हुंदा सीगा, कंबल लिया हुंदा सी किस वेले उत्ते लोई वगैरह तो उन्हां दे उत्ते भी माड़ी माड़ी लगी हुंदी सीगी। ते ओ जो कोरा जिहनूं कहंदे आ ओह ते जम जांदा सीगा। ते वो भी एक टाइम हुंदा सीगा कि मैनूं याद है कि ज़्यादा तौर पर उत्थे पैंटां पुंटां पाउण दी बजाय पजामे ते कमीज़ां पा के तो उत्तों दी कंबल दी बुकड़ लैके ते सारे चले जाते सी अपने कम्मां कुम्मां ते भी, शहरां नूं पढ़न वाले पढ़न चल जाते सीगे और बाकी होर जिथे जिथे भी जाना हुंदा सीगा चल जाते सीगे। और कई जो किसानी करते सन वो अपने खुआ खां ते भी इदां ही लै चल जाते सीगे। पर अजकल तो माहौल बहुत बदलिया होया। मैं हुण गल करदा 5 साल दी 2014 की 6 साल की। और उदों ही टाइम इन्ना बदलिया सीगा कि लोकी खूहां ते जिहड़े अगे पजामे पजूमे पा के वो भी फैशन बदलिया। अजकल पैंटां तो बिना वो भी नहीं बाहर निकलते छेती कीते और कोट पाए हुंदे आ। और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा बहुता प्रोग्रेस है। हाँ जी,
हेलो जी, तुसी कौन बोल रहे हो और कितों बोल रहे हो? हेलो, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम डॉक्टर आजाद साहब, सत श्री अकाल जी। सुनाओ की हाल चाल, ठीक हो? बस मैं क्या, सब तो पहले तो नवे साल दियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ हाँ जी, ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। हाँ जी, हाँ जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। हाँ जी, ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮ ਬਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਜਿਸਮਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਦੁਬਲਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਬੀਨੀ ਫੜੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर द कॉल। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌਂਟਣੀਆਂ ਦਵਾਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਲਿਆਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਛੇੜਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਾਈ ਵੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹਮਸਮਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਬਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਲੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਮਜਮਾਤੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕੂਲੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-2.5-3 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆਈ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਭੌਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੇਬਲ ਕਲੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾ ਉਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 40-50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ 12 ਤੇ ਦੋਨੇ ਸਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾਣੀ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ 12:15। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਣੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਰਸਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਕੂਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਖਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਟਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਏਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਲੌਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੌਕ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਰੂਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਓਨੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੀਰੀਅਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਬਦਲਣੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਟੀਚਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ 12 ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 2 ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸੂਈਆਂ 12 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਜੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ
ਔਰ ਵੱਡੀ ਸੂਈ ਜਦੋਂ 12 ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 63-64 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਹਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੁਰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੌਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਜਾਨ ਬੋਲਦੀ ਬਰਾਨ ਹਿਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਮਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਵੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕੜਵੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਥਰੋ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੈਕਸੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾਪੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕੁੱਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਉੱਧਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 10 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ 3 ਵੀਲਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅੱਧੀ ਮੀਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਠਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਈਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਭਈਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਸੀਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਹੀਆ ਕੱਢਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ, ਸ਼ੂ ਗਿੱਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ।
ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਦਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤੇ ਆ ਗੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਛੜ ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਏ ਉੱਥੇ 3 ਵੀਲਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੀਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਚਾਹੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂਗੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੂਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਦੀ ਦੀ ਖੂਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸੀ TV 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟੈਕਸੀ ਲਈ 100 ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਜਨਾਬ ਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮੂਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 5% ਚਾਂਸ ਆ ਬਚਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ 5% ਚਾਂਸ ਸੀ, ਕੱਟ ਲੌਂਗ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 150 ਸਟਿਚਿਸ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੈਕ 'ਤੇ, ਅਤੇ 200 ਸਟਿਚਿਸ ਮੇਰੀ ਚੈਸਟ 'ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਸ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਇਹ ਸਨ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ। ਜਦ 200 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੈਵਰ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ।
ड्रिंक एंड ड्राइविंग ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਈ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪੜਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਘਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਫੀਸ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫੀਸ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੈ ਨਾ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੈਠ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਸਨ, ਜੋ ਫੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਈ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਛੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ 50-60 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੀਵੀ ਸਕੂਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਬਾਟ ਆ, 3.5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਡੀਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪਾਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 1939 ਦਾ ਜਨਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 82 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਆ ਉੱਤੇ ਚਪਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी, ऐसा खिच के रखते ही करना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ये पढ़ाइयाँ ਉਹ ਪੜਾਈਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ BA MA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਏਦਾਂ ਆ, ਵੈਸੇ ਨਕੋਦਰ DB ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੀ ਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਉਹ ਮੈਥਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਔਰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸੀ TV ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੀਆ ਮੰਬਾਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1953 ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth II ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਡਮੰਡ ਹਿਲਰੀ ਅਤੇ ਥੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਲੇਰ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਸੇਮ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ ਆਪਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਬਾਸਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੰਬਾਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1-2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਮੰਬਾਸਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੰਬਾਸੇ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। 10-12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਤਰਸੀਮ ਬੰਗੜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੰਬਾਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਮੰਬਾਸਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੋ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੰਬਾਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਵਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬਿਰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਵਾਲ ਤੋਂ। ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਮ ਲੱਭ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਜੌਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੰਮ ਸੂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਥਾਂ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੂਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਪਰੂਵਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਸਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਈਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਬਰਡੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਯਰ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਫਰੈਂਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਗਲਤ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਬੇਡੀ ਤੂੰ ਫੇਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ। ਜਦ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਦ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਬੇਡੀ ਯੂ ਪਾਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਹਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਰਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈ ਲਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ और कुछ साढ़े तकरीबन 11 कमेंट रहंदे हैं प्रोग्राम दे अगर तुसीं भी अपनी कोई सांझी पुरानी याद सुनहरी याद कोई सांझी करनी चाहो तो आ जाओ 0121 502 4304 है साढ़े स्टूडियो का नंबर। हाँ जी हेलो जी तुसीं कौन बोल रहे हो और कित्थों बोल रहे हो? मेरा नाम मोहम्मद यकूब मुगल है। हाँ जी बोलो जी। अच्छा जी मैं प्रोग्राम सुन रहा बड़ा मज़ा आ रहा है सुनहरी यादें। थैंक यू जी। अच्छा ते 2 कॉलर तो पहला मेरा ख्याल एक भाई साहब ब्रैडफोर्ड तो बोल रहे सन। हाँ जी वो मुंबासा होते सन। अच्छा जी हाँ जी अपनी पुराने वो गल कर रहे सन कि उदों साड़ी मलका नहीं है प्रेजेंट कोई ना। हाँ जी 1953 च उन्हां दी ताजपोशी हुई थी। हाँ जी ठीक है जी। हाँ ते असी उदों टंगानिका हुंदे सी 53 च। अच्छा जी मैं भी एग्जैक्टली वो गल कहना जो कह रहे सन। अच्छा जी हाँ जी टंजानिया हुंदे सन उदों टंगानिका हुंदा सी। ठीक है हाँ जी बिल्कुल जी उदों टंगानिका हुंदा सी ते 1953 दे च आई थिंक आई हैव ए फीलिंग कि ताजपोशी 22 जून च हुई थी। आई हैव ए फीलिंग आई थिंक सो दिन अच्छी तरह याद है ते जेड़ा कि ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ ਉਥੇ। हाँ जी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ हाँ जी ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਫੋਰਡ ਪ੍ਰੀਫੈਕਟ। हाँ जी ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा जी ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। हाँ जी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਰੇ ਸਨ ਸੁਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਿਸੋਟੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। हाँ जी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਲਾਇਆ ਸੀ। अच्छा जी ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। हाँ जी ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ हाँ जी ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਗੋਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਪਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। अच्छा जी ਯਾਨੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ जी ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਉਹ। that was back in 1953। हाँ जी ठीक है हाँ आज देखो कितने साल हो गए ने बहुत साल। हाँ जी देखो ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ। हाँ जी ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਈਵਨ ਯੈਸਟਰਡੇ। हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। हाँ जी all the communities। ठीक है जी I can never forget that time। बिल्कुल जी और तुसी बड़े लकी हो। To every one of you। हाँ थैंक यू जी। ਰੱਬ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। थैंक यू जी हाँ ओके बाय बाय तुसी बड़े लकी हो के तुसी हाले भी हो ना जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। I can never forget that till I die। हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ never forget that। ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਇਸਮਾਈਲ। हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है जी और after all these so many years we never forget that। हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੇ ਹੇਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। हाँ जी ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ। हाँ जी ਕਿ ਨਹੀਂ ठीक है जी हाँ जी ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। ओके जी यू टू bye। टेक केयर बाय थैंक यू जी। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਂਜ਼ਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਖਾ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ
और मैंने वैसे एग्जैक्ट डेट ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਟਾਂਜ਼ਾਨੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਾਂਗਾਨੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕੀਨੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੇਮ ਬੱਗਰ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਸਾ ਦੀ ਔਰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਲਕਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਸੰਤੋਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਹੁੰਜਨ ਜਰਮਨੀ 'ਚੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਮਰਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚੋਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੂਪਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਨੰਦਰਾ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਕੁੰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 5-6 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ 0121502304। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਂਸੀ TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਸੀ TV 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨੋਰਮਲ ਹੋਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਹੈਬਿਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੋਹ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਊ ਈਅਰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੂਹ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਜੋ ਹੈ
2 मीटर ਦਾ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਹਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 01215024 ਔਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਛ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨੱਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 42-43 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਮੋਮੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਵਰੀਬਡੀ।